तस्लीम साहब कोई मज़ेदार जी कोई गल मज़ेदार गल ये है कि साढ़े इलाके दे विच ना उस्ताद जी बड़ी बरीक दुनिया है। बाबा सोमी है तो वो बड़ी बरीक गल करदे, अल्लाह बख्शे उन्होंने, बड़ी दुनिया होई है। उन्होंने ना किते भतीजे दे हालात बड़े खराब सी, तो बाबा जी ने कहा भी यार इनू रल मिल के ना मकान लै दईए, तो चलो ये बच्चे लैके तो बैठे, बाकी बाद च कर लेंगे। वो मकान लै दिता, अगों जिन्हों लैके दिता ना वो एडा नलैक, उन्हें 7 दिन बाद वो छड़ दिता। वाह। तो बाबा जी नूं बड़ा गुस्सा चढ़िया। उन्हें कहा भी मैं मकान लैके दिता है, छड़ क्यों दिता है? उन्हें आवाज़ मारी, इशारे ओए इधर आए ना जरा, ओए मकान की छड्डिया क्यों आ? ओए ओ ताया जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना चूहे बहुत है। काका मैं नासा च लैता तेनू। ते जे बच्ची ब्याहनी ते 2 भरा उन्होंने आपस च बच्ची ब्याहनी, तो उन्हें सोचा भी अब बच्ची अपने बड़े भरा नूं दे देवां। ते उन्हें कहा कि भाजी मैं तो कहना असीं आपस च रल के बह जाइए। उन्हें कहा ठीक है यार कोई गल नहीं, लेकिन ये है कि मेरी बच्ची जिहड़ी है ना वो तो किलो गोश्त ही खाती है। कहता देख तू मेरा भरा है, असीं अपने च फिक नहीं पाउणी चाहिए, तुसीं बच्ची जिहड़ी तारी कसाई नूं दे दिओ। हाँ तेरी साडी साढ़े को किलो दिता खवाया नहीं जाना। हाँ बच्ची तेरी खुश ना रवे। मलक है ना भाई ना, हर बंदे नूं ना अपनी बरादरी नाल प्यार हुंदा, ते कई बंदे ने विच एवें ही रल जांदे, उन्हां ने ना अपनी बरादरी चों नहीं निकलना। हुण मुंडिਆਂ ਦੀ लड़ाई हो पई है, ठीक है कि नहीं? तो हुण तुसीं पुछ रहे हैं, नाल वो भी पुछ रहे ने भी लड़ाई का की बनिया है। वो लड़ाई जिहड़ी है ना उन्होंने दसना अपने आप को नुमाया करके है कि मैं मलक या असी मलक। वो भाजी मुंडे लड़ पे, फिर वो यूसुफ मलक नूं पता लगा कि मुंडे लड़ पे। यूसुफ मलक कौन है? यूसुफ मलक कज़न है मेरा। अच्छा अच्छा, क्योंकि फरहान मलक मेरा नाम ना। अच्छा अच्छा, यूसुफ मेरा कज़न हैगा। वो मुंडे लड़ पे आपस दे विच, जदों मुंडे लड़े आ ते खैर मैनूं तो नहीं पता हैगा, मैनूं तो रियाज मलक ने दस्सिया कि यार उत्थे मुंडे लड़ पे ने ते तुसीं इत्थे की करन दे, चलो जाके छुड़ाओ। रियाज मलक कौन? वसीम मलक दा भांजा। अच्छा अच्छा, वो जो उन्होंने पता लगा, वसीम मलक तुहानूं पता ही है, हाँ जी, शरारती बंदा है बहुत। उन्हें किते बिशारत मलक नाल गल कर। ओए बिशारत मलक नूं वैसे चुगली की आदत है, उन्हें को रियान मलक नाल गल कर। जदों रियान मलक नूं पता लगा कि यार मुंडे लड़ पे, चौक साडा है, उन्हें गुलजार मलक नूं फोन किया। गुलजार मलक कौन है जी? गुलजार मलक उहदा मामा है। अच्छा, किदा? उहदा रियान दा। अच्छा, वो जो रियान नूं पता लगा भी ये मेरे मामू उत्थे पहुँच गए, ठीक है कि नहीं? उन्हें कहा जिहड़ा ये आ गए है ना, तो लाजमी असद मलक भी उत्थे ही होना। असद मलक जो मैं वेखिया ना, तो असद मलक उत्थे नहीं सी है भाजी। अच्छा, वो नहीं मलक वाला गया सी। अच्छा, हाँ किहदे वाला? नहीं मलक वाला। वो भी रिश्तेदार उन्हां दा? रिश्तेदार किस्तां दी दुकान है भाजी वासद मलक दी। वासद मलक जिहड़ा नईम दा कज़न, वो भाई लड़ाई छड़ाई उत्थे, वो लड़ाई वधदी वध गई। वो जो लड़ाई वधी है, वो किसी ने जाके चुक फोन किया करामत मलक नूं, उन्हें नाल अकरम मलक नूं नाल लिया, उत्थे पहुँच गए। जो उत्थे पहुंचे उन्हें कहा भाई ये लड़ाई वध गई है, साडे बस दा रोक नहीं। उन्हें शबीर मलक नूं फोन कर, जो शबीर मलक नूं फोन किया ना भाजी, हुण शबीर मलक तुहानूं पता गुस्से दा वैसे ही मलक आ, उन्हें अगों शदाद मलक नूं फोन करता। ओए होए, मैं क्या ये गल जिहड़ी है ना हुण वधनी है। नहीं तो उत्थे कोई पुलिस थाना कोई नहीं आया उत्थे इन्नी देर च? कोई नहीं भाजी, वो शाहद मलक ने कीता फोन उन्होंने, ते वो ऐसा ही है ना, साडा अपना ही रिश्तेदार हैगा। अच्छा, नासर मलक, ते वो आ गया ते नाल किते जाफर मलक नूं लै आया। वो जो जाफर मलक नूं लै के आया, जाफर मलक ने वेखिया फकूआ, उन्होंने पूछया भी यार ये लड़े किद्दां है? उन्होंने कहा जी सानू तो पता नहीं, साजिद मलक नूं सारी गल दा पता है।
ਉਹ ਭਾਜੀ ਸਾਜਿਦ ਮਲਕ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਾਜਿਦ ਮਲਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫालतू ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵਕੂਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਮਲਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਲੜੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲੜੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮਲਕ ਚਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ? ਮਲਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਲਕ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਲਕ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ- ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਹੀ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਤਸੱਦਕ ਮਲਕ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖੜਾ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਕਸ਼ਾ ਇਹ ਤਸੱਦਕ ਮਲਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੋ ਰਕਸ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਢਾਈ ਮੈਂ। ਕਿਹੜੀ? ਮਲਕ ਹੋਂਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਦੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਸ ਦਾ ਤੇ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀ ਮਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਖੈਰ ਅਲੀ ਮਲਕ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਸੱਦਕ ਮਲਕ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਤਸੱਦਕ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਯਾਰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਲਾਮਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰਨਗੇ, ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ? ਜ਼ਫਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਡ ਮਲਖਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੈਤ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਾਮੂ ਹੈ ਸਕਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਬਣ ਚਲੀ? ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਗਰਮ। ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜ਼ਫਰ ਮਲਕ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਸੁਣ ਲਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਰਾਸ਼ਿਦ ਮਲਕ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਗੱਲ ਪੈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਮਲਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਪਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸ਼ਕੀਲ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਲਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਰਾਦਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਪਿਆਰੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਸਖਾਵਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਦੀਕ ਮਲਕ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਹ ਰਿਹਾਨ ਮਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਸਬਕਤੁੱਲਾ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਅਮਾਨੁੱਲਾ ਮਲਕ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਆ, ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਵਕੀਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਵਕੀਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੌਣ? ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਂ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਕ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਕ? ਕਿਸ਼ੋਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸ਼ੋਰ। ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਫੈਨ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਫੈਨ ਤੇ ਸੀ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ, ਵੈਸੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਲਕ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਉਦਤ ਮਲਿਕ। ਉਦਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਨੀ ਮਲਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀ ਮਲਕ ਹਨੀ ਮਲਕ ਕੌਣ ਆ? ਹਨੀ ਮਲਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਮਲਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਹੀ ਅਨਪੜ੍ਹ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਸਵਾਨ ਪੜ ਜੇ 1,24,000 ਮਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਲਕ ਚਾਟ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਮਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਐਨਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਲਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੋ ਗਈ, ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਤਰੀਕ ਮਲਕ। ਹਾਂ ਤਰੀਕ ਜਦੋਂ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਰੀਕ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਜੋ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਰ ਮਲਕ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਲਕ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮਜ਼ਰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਸ਼ੀ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿਤੇ ਹਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਏਡਾ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਜ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਕਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਨੀ ਮਲਕ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਨੀ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਬਾਸ ਮਲਕ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਅਬਾਸ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਮਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਤਬੀਅਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਉਹ ਯਾਸਰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਅਕਰਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਮਲਕ। ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮਿੱਠੂ ਮਲਕ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੂ ਮਲਕ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ ਬੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਗਗਨ ਮਲਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਮਲਕ ਤੇਲ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਖੈਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ ਅਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁੱਕਣੀ ਆ। ਇਹ 2 4 5 10 ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਸਫਦਰ ਮਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਭਾਜੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਸ਼ੀਦ ਮਲਕ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਲਿਖਿਆ ਇਹ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਕੀ ਹੋਇਆ? 3:15 ਮਲਕ ਹੋ ਗਏ। ਪੌਣੇ 3 ਮਲਕ ਵੱਜ ਕੇ ਤੇ 15 ਮਲਕ ਮਿੰਟ ਹੋ ਲੋ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮਲਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਭਾਜੀ। ਆਪਣੀ ਔਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਮਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਦਾਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ? ਹਾਂਜੀ ਉਮਰਦੀਨ ਮਲਕ, ਉਮਰਦੀਨ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਜਗਨਫਰ ਮਲਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਗਜ਼ਨਫਰ? ਹਾਂਜੀ ਰਹਿਮਤ ਮਲਕ ਸਾਡਾ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕਜ਼ਨ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਮਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਸੀ। ਤੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ ਮੇਹਦੀ ਹਸਨ ਮਲਕ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ में तो सभी प्यार किया करते? ਭਾਜੀ ਉਹ ਮਲਕ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲਓ ਦੱਸ। ਦੇ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ। ਮਲਕ ਵਾਰਿਸ ਬੇਗ ਅੱਛਾ ਗੁਲੂਕਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਮਲਕ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹਦਾ ਗਾਣਾ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਲੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਸੀ। ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਹਾਂ ਮਲਕਾ ਤਰਨ ਮਲਕ ਤੋਂ ਮਲਕਾ। ਅੱਛਾ ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਜਿਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਕੱਢਣ ਆਉਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਲਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮਲकुल मौत हंगामा है क्यों बरपा गुलाम अली मलक ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਭਾਜੀ ਮਲਕ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਲਕ। ਲਓ ਦੇ ਲੋ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜਣ। ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਅਗਰ 10 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੇ 9 ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ? ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਬਚਿਆ? ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਉਧਰ ਚੱਲਨੇ ਯਾਰ। ਕਿੱਧਰ? ਸ਼ਕੀਲ ਬਾਟਲ। ਆਹੋ ਠੀਕ ਆ, ਬਾਟਲ ਠੀਕ ਆ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ। ਵਿਕਾਸ ਬੱਟ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਲਿਆਕਤ ਬੱਟ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਇਹ 9 ਨੰਬਰ 'ਚ ਰਿਆਜ਼ ਬੱਟ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਰਿਆਜ਼ ਬੱਟ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠਦੇ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਨੀਫੇ ਬੱਟ ਦੀ ਉਹ ਕੁਲਫੀਆਂ ਲਾ। ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੱਟਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਬੱਟ ਦਾ ਭਰਾ ਛੋਟਾ। ਅੱਛਾ ਆਹੋ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਫਲਕ ਬੱਟ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਵਹੀਦ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫੈਸਲ ਬੱਟ। ਇਹ ਫੈਸਲ ਜੂਲਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲ ਜੂਲਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਸਮ ਬੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਛੰਮੇ ਬੱਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਕ ਭੁਲਾ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਕਾਸਮ ਬੱਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੈ ਕਾਸਮ ਬੱਟ ਕਾਸਮ ਬੱਟ। ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਗਲ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਐਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸਲਮ ਬੱਟ ਕੌਣ? ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲਿਏ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖ ਲਓ। ਉਹ ਤੇ ਮਸਤਨਸਰ ਬੱਟ ਚਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਿਆਉਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਜ਼ਮੀਰ ਮਲਕ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਮੀਰ। ਸਾਡਾ ਬੱਟ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈ ਸ਼ਫੀ ਟਿੱਕਾ ਕਬਾਬ। ਆਹੋ ਬੱਟ ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਸ਼ਫੀ ਬੱਟ ਟਿੱਕਾ ਕਬਾਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਨਵੀਰ ਮਲਕ ਨੂੰ ਆ ਲਾਂਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ। ਨਾ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਬਾਅਦ ਦੁਆਵਾਂ ਭਾਜੀ। ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਾਜੀ ਵਾਲੀ? ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਸ਼ਮਸ ਮਲਕ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮਸ ਮਲਕ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ? ਉਹ ਭਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 4 ਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਮਲਕ ਨੇ ਚਾਰੇ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਨਾ। ਚਲਿਏ ਫਿਰ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਫੀਜ਼ ਮਲਕ ਵਾਲਾ
ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਬੇਟੇ ਸਾਡੇ ਬੱਟ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਿਕਲੀਏ? ਨਿਕਲੀਏ ਇਹ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ। ਲਓ ਜੀ ਫਿਰ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਸੁਣਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲਿਖ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਆਰਮੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਫਕੀਰ ਮਲਕ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਲਕ ਤੇ ਫਰੀਦ ਮਲਕ। ਖਵਾਜਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਮਲਕ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲਾ ਉਹ ਤੇ ਮੌਸੀਕਾਰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੌਸੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖਵਾਜਾ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਆ ਹਜੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਟੈਡੀ ਮਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜਾ ਕੂੜ ਹੈਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਾ ਜਾਣ ਗਿਆ ਅੱਜ ਕਿ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮਲਕ। ਅਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜ਼ਫਰੀ ਮਲਕ ਦਾ। ਉੱਠ ਯਾਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਚਲਿਏ ਚੱਲ ਯਾਰ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਬੈਠੋ ਸੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਚਲੋ ਭਾਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਠੋ ਬਸ ਸਹੀ। ਭਾਈ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਐਤਕੀ ਨਾ ਅਦਨਾਨ ਮਲਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ। ਤੇਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣਾ ਵਾ 4 ਮਲਕ ਲੈ ਕੇ। ਭਾਜੀ ਇੰਨੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਤੂੰ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਤੇ 50 60 ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਹੋਏ ਪਏ ਸਿਰ ਵੱਲੋਂ। ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਮਲਕ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਮਲਕ ਅਲ ਤੁਸੀਂ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ ਮਲਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੀ ਧੌਣ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਦਾਕਤ ਮਲਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੂੜ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਲਕ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਦ ਮਲਕ ਨਾਲ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਗੱਡੀ ਉਹ ਕੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈ ਨੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੰਗਣੀ ਦੇ ਕਾਰਡ ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਮਲਕਾਂ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਹਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਸਲਮ ਮਲਕ ਦੀ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਅਸਲਮ ਮਲਕ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਜੁਮਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇ। ਤੇ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਲਕ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ੇਬੀ ਮਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਆਪੇ। ਆ ਜਾ ਓਏ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।